स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। बेटा अज आप स्टार्ट करांगे वैस्कुलर कैम्बियम। ये टॉपिक मैं सैकेंड बुक का आ तो इस करके स्टार्ट करता है क्योंकि आप जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना आ साइकस पाइनस इफेड्रा तो वो बार बार थानू सैकेंडरी ग्रोथ पूछी जाएगी। तो सैकेंडरी ग्रोथ जी आ विद द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम होंदी है, इस करके इहदा नॉलेज होना पहला थानू जरूरी है। सो लैट्स स्टार्ट वैस्कुलर कैम्बियम। हुण बेटा दो तरह की रूट्स या स्टैम या दे विच आपां दो तरह की ग्रोथ देखते हैं। एक हैगी प्राइमरी ग्रोथ ते दूसरी हैगी सैकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ दे विच की हुंदा आ, रूट्स या स्टैम्स दे विच सिर्फ जाइलम और फ्लोइम फॉर्म होंदा आ। वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोइम या इन्हों असी प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोइम भी कह सकते हैं। ये जदों फॉर्म होंदे आ इहदे नाल ही प्राइमरी ग्रोथ जिहड़ी आ वो कंप्लीट हो जाती है रूट्स या स्टैम दे विच। इहनूं तां असीं कहने आ प्राइमरी ग्रोथ। पर कुछ प्लांट्स दे विच सैकेंडरी ग्रोथ जिहड़ी आ हुंदी आ, जिवें कि जिम्नोस्पर्म्स के कुछ मैंबर्स दे विच तुसीं पढ़नी आ एंजियोस्पर्म्स, जिन्ने भी डाइकोटिलेडन्स आ उन्हां दे विच सैकेंडरी ग्रोथ ही हुंदी है। ते कुछ मोनोकॉट एक्सैप्शनल है, यूका हो गया, एक अद्धा कोई होर होएगा उन्हां च, बाकी मोनोकॉट्स च सैकेंडरी ग्रोथ जिहड़ी आ वो नहीं हुंदी हैगी। हुण जिन्ने भी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स आ, अच्छा प्राइमरी ग्रोथ दे विच की हुंदा आ मेनली इनक्रीज इन लैंथ ऑफ अ प्लांट हुंदा आ, लैंथ ऑफ स्टैम और रूट हुंदी आ। लेकिन सैकेंडरी ग्रोथ दे विच इनक्रीज इन गर्थ हुंदी आ। ठीक है, जदों प्लांट जिहड़ा आ डायामीटर, गर्थ मैंने डायामीटर च इनक्रीज हुंदा आ, दैट इज़ कॉल्ड एज सैकेंडरी ग्रोथ। हुण ज़्यादातर जिहड़े ट्रीज़ तुसीं जिहड़े लंबे लंबे देखे होने आ मोनोकॉटिलेडन्स, उन्हां दे विच गर्थ नहीं इनक्रीज हुंदी हैगी, उन्हां च प्राइमरी ग्रोथ हुंदी आ। जिहड़े मोटे मोटे तने वाली तुसीं देखी होनी आ, स्टैम मोटी रूट मोटी, वो इनक्रीज इन गर्थ हुंदी है ड्यू टू सैकेंडरी ग्रोथ। हुण जिहड़े टिश्यूज़ जिहड़े सैकेंडरी ग्रोथ दे विच इनवॉल्व हुंदे आ वो दो तरह के टिश्यूज़ आ, वैस्कुलर कैम्बियम ते कॉर्क कैम्बियम। असी दोनों ही पढ़ने आ, इन्हां दा स्ट्रक्चर जिहड़ा आ इंपॉर्टेंट है। हुण कैम्बियम की आ एक्चुअली च ये लेटरल मैरिस्टैम आ। ठीक है, लेटरल मैंने साइड ते मैरिस्टैम मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग जिहड़े सैल्स हुंदे आ उन्हां लेटरल मैरिस्टैम्स कहंदे आ। फिर बेटा नैक्सट जिहड़ा हैगा आ, हुण मैं थोड़ा जिहा तुहानूं इत्थे पहला डायग्रामेटिकली दस दिन्नी आ कि आ सपोज वैस्कुलर बंडल आ जाइलम आ फ्लोइम आ। सो इन बिटवीन जिहड़ी मैं लाइन बनाई आ ये एक्चुअली च लाइन नहीं हैगी, इट इज़ कैम्बियम। प्राइमरी ग्रोथ च तां ये कैम्बियम जिहड़ी आ ओहदी असी डिस्कशन नहीं करनी हैगी, बट सैकेंडरी ग्रोथ इहनूं कहंदे कैम्बियम। हुण इहनूं असी क्योंकि ये इक्को ही वैस्कुलर बंडल दे जाइलम और फ्लोइम च प्रेजेंट आ, डेवलप हुंदी है, इहनूं कह दिंदे आ इंटरा। ये ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इहदे विच। जाइलम और फ्लोइम दे विचकार जिहड़ी रिंग डेवलप हुई आ कैम्बियम रिंग, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो जदों हुण दूसरा डायग्राम बनाने आ, ये सपोज वैस्कुलर बंडल आ, ये वैस्कुलर बंडल आ जाइलम आ फ्लोइम, आ जाइलम आ फ्लोइम, तो आ इन बिटवीन जिहड़े आ ये मैड्यूलरी सैल्स हुंदे आ। ये जदों मैड्यूलरी सैल्स ग्रो करके डिवाइड करके इस कैम्बियम नाल अटैच हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, मतलब इधर रिंग जिहड़ी आ कंप्लीट हो जाती है,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਸੋ ਦੋ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰ, INTER। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਾਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਗਰੋਥ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੈਂਬੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ, ਮੈਚਿਓਰ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਮੈਚਿਓਰ ਫਲੋਇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਕੌਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬੀਅਮ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦੇ ਉਹ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਡ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਅਤੇ ਯੰਗ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪੈਚਸ ਐਸ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ, ਲੇਟਰ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੰਗ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੈਚਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਚਿਓਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਾਈਕੋਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਾਫੈਸੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਾ cells of cambium present between primary xylem and primary phloem। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਾਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸੈਲਸ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਮਾਰਕ 'ਚ ਕਿ ਮੋਨੋਕੌਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੋਨੋਕੌਟਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਯੂਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕਮਸ ਟੂ ਕੱਟ ਆਫ ਨਿਊ ਸੈਲਸ
both towards the inner and the outer side। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਓਬੀਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਹੱਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਓਬੀਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਟੂਵਰਡਸ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਟੂਵਰਡਸ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ। ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਟੂਵਰਡਸ ਪੈਰੀਫਰੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਸ, ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਔਰ ਟੂਵਰਡਸ ਪੈਰੀਫਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਵਰਡਸ ਪਿਥ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਟੂਵਰਡਸ ਪੈਰੀਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਹੁਣ ਫਲੋਇਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੋਂ ਫਲੋਇਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਨ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੀਚਿਊਡਨਲੀ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੌਂਗੀਚਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 3D ਅੱਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸੈਲਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਆਫ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਰ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਇਨ ਰੇਡੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਸ। ਤਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਟਿਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬੀਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਬਣਨੀ, ਆ ਮੈਡੂਲਰੀ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਦਾ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ TS ਆਫ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਮ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਫਿਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ, ਫਿਰ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਈਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਫਲੋਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਇੰਟਰਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਆ, ਆਹ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ
ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰ ਵੈਸਿਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਡੂਲਰੀ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਆ ਗੁੱਤਾ ਗੁੱਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ, ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗਸ, ਇੰਟਰਫੈਸਿਕੂਲਰ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੂਟ ਸਟੈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬੀਅਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟੈਮ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ, appear as longitudinal strands or as hollow cylinder। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੈਨੇ ਧਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਪੀਟੀਓਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿਪਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੈਂਬੀਅਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ 'ਚ ਜਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੈਸੀਡੀਅਸ। ਹੁਣ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਅਤੇ ਡਾਈਕੋਟਿਲੇਡਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਕੋਟਿਲੇਡਨਸ ਜਾਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੋਨੋਕੌਟਸ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੋਨੋਕੌਟਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰੀ ਆ, ਟਰੀ ਦੀ ਸਟੈਮ ਆ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਰਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਰਕ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ, ਕੋਰਕ ਕੈਂਬੀਅਮ, ਕੋਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਕ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੈਪ ਵੁੱਡ, ਹਰਟ ਵੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਵੁੱਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਰੇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਰਿੰਗਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ, ਦੋ ਰਿੰਗ, ਤਿੰਨ ਰਿੰਗ, ਚਾਰ ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗਸ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਹੀ 1 2 3 4 ਇੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਏਜ ਆਫ ਟਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਸਟੈਮ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਏਜ ਆਫ ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੋ ਕੈਂਬੀਅਮ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਵਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟੈਮ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤਾਂ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਔਰ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਬਣ ਕੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਬੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕੈਂਬੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਬਣਦਾ ਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੈਂਬੀਅਮ ਆ, ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਬੀਅਮ ਇਸ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਗੁੱਛਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ, ਵਾਈਡ ਜ਼ੋਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਫਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦੇ ਸਿੰਗਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਟੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਸ ਆ ਕਿ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਈਸੋਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਸ਼ੇਪ, ਆਈਸੋਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਹਾਈਲੀ ਵੈਕਿਊਲੇਟਡ, ਅੰਦਰ ਵੈਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਸ ਆ ਕਿਹੜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਸਟੈਮ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਟੈਮ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਨਾਟੋਮਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਂਬੀਅਮ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਹੁਣ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਟੇਪਰਿੰਗ ਐਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖੂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ, ATS ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪਡ। ਇਹ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ,
ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ, ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਆ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੀਅਰ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪਡ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਓਇਆ ਡੈਂਡਰੋਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਗਰੋਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। Axial system of cambial zone is constituted by fusiform initial and their derivative. Cambial zone ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੈਂਬੀਅਮ ਰਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਈਜ਼ੀ ਆ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹਦਾ, ਸਟੋਰੀਡ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੈਂਬੀਅਮ ਤੇ ਨਾਨ ਸਟੋਰੀਡ ਔਰ ਨਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਸਟੋਰੀਡ ਕੀ ਆ, ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਰੋਜ਼, ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ horizontal rows with ends of the cells at same level। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜੇ ਐਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰੀਡ ਵੁੱਡ, ਇਹ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਤੇ ਨਾਨ ਸਟੋਰੀਫਾਈਡ ਨੋ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਓਵਰਲੈਪਡ ਐਂਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਨਾਨ ਸਟੋਰੇਡ, ਨਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਵੁੱਡ, ਨਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਸਟੋਰੇਡ ਤੇ ਸਟੋਰੇਡ ਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੈਸੇ। ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਹੁਣ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਈਸੋਡਾਇਨੈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ, ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਫਲੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਨਕਾਈਮੇਟਸ ਵੈਸਕੂਲਰ ਰੇਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਊ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮਤਲਬ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 50% ਕੈਂਬੀਅਮ ਪਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 50% ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 50% ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਸੈਲਸ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬੀਅਮ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਤੇ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ। ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, 1 ਲੇਅਰ 2 ਲੇਅਰ 3 ਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਸੈੱਲ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਟੂਵਰਡਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਅਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਲੇਅਰਸ। ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬੀਅਲ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਬੀਅਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਣਾ ਐਕਟਿਵ ਆ ਪਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।